present here on behalf of my college to this academic endeavor organized by the Department of History and Archaeology, Rani Ganga Kumari College, Jiagani, Murshidabad, in collaboration with the Department of History and Archaeology, Nur Mohammad Shriti Mahavidyalaya, Dhulian, Murshidabad. The great scientist Albert Einstein once said, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile discovery could have been made." In fact, one of the oldest civilizations of the world, our motherland, boasts the cradles, but some of the remarkable discoveries, invention, sculptures and architectural development and irrigation system dating back to the prehistoric ages, from the birth of zero to the decimal system, to astronomy, to the detailed analysis of Ayurvedic medicine and the first knowledge of surgery, to the illustrated sculptures and architectures. We all bow our heads gently as we read on and on. Brahmagupta, Aryabhatta, Varahamihir, Charok, Shushruta, to name a few, were the illustrious scientists of ancient India. Pandit Madhusudan Gupta is credited with having performed India's first human dissection at Calcutta Medical College under the supervision of Professor Henry Gudet. This singular act of dissection has become symbolic of the move of the Western medicine into India. But in general, the British were not interested to foster scientific research in India. Now I request Professor Shagotama Singh Rai, Department of Political Science, to come on the stage to honor and felicitate our respected principal sir. Thank you, sir. Thank you, Sharatama ma'am. Now, may I request Dr. Rajesh Das, respected principal sir of Nur Mohammad Shriti Mahavidyalaya, to come on the stage.
I request Dr. Sutapa Sharmati, Assistant Professor of Bengali, to honor and felicitate the Principal Sir of Nur Mohammad Shriti Mahavidyalaya. Thank you, sir. Thank you, Shubha ma'am. Now, it's the time to felicitate our distinguished guest, respected Dr. Aurobindo Sharma, former Professor of History, University of Harvard. Sir, please come on the stage. He is going to be honored and felicitated by Professor Porwara, Head of the Department of Sociology, Kanyakumari College. Thank you so much, sir. Thank you, Porwara. May I now request Dr. Shubhanu Chakrabarty, Assistant Professor of History, Vishwabharati, to come on the stage. I request Mahashara Puri, Department of Education, to come on the stage and to honor and felicitate our respected Dr. Chakrabarty. Thank you, Mahashara. May I now request Mr. Narugopal Chatterjee, member of the governing body of Rani Kanyakumari College, to come on the stage. I request Professor Pranjal Chakraborty, Head of the Department of Commerce, to come on the stage to honor and felicitate our respected GB member. May I now invite Professor Sanjay Kormakar, Department of Sociology, to come on the stage to regale our ears with her incredibly beautiful voice. Bhanu Tiri Virum Ra
Ashwati Shamudra. I request Shushmita Rajudras, Assistant Professor of the Department of Commerce, to honor and felicitate our respected guests. Our subject is that the contribution of Bengali scientists during the Raj. This is why it is so important, what I feel, that this is the era somewhere in the British Raj and till 1950s or say 1970s, Bengali scientists, Bengali intelligentsia, they were capable of making some stories. They could even dream. They could even imagine our future days. And so, we were involved in scientific experiments. I will end up my discussion with a simple thought of these days what we have been discussing in quantum mechanics. This is though I am not a man from that field, quantum mechanics, a popular says that there is something in the world which we cannot sufficiently describe through our language. If I elaborate it, I may say this way, that we do not have sufficient words, sufficient concept, sufficient language with us to describe some events of the universe. I think by today's seminar, all these avenues, if not at least few avenues of that
structure of science, what we had in our golden days, will be discussed here in this seminar, and it will be a successful endeavor for the future generation of our college and of our society. This is all what I had to say just as a welcome speech. I wish this seminar will be a successful endeavor, successful story, and this will go on throughout the day. Thank you for your patience here. Dr. Shobhoshaji Chatterjee, Associate Professor of the Department of History of Kolkata, to come on the stage. Besides that, Asiatic Society, Kolkata. Sir, please come on the stage. He is going to be felicitated by Professor Shagotama Sringorai, Department of Political Science. Thank you very much, Thank you, Now I invite Dr. Rajesh Das, respected Principal Sir of Nur Mohammad Shriti Mahavidyalaya, to come to deliver the introductory speech. It is the auspicious moment, and it is really, I feel honored at this moment to speak something about the seminar. I am really proud to speak something. Right now, in collaboration with RDK College, we are organizing this seminar to convey some message about the contribution of our great scientists for the development of science and technology during British era. What is their contribution, how they have contributed, how they have dedicated, and how they have overcome the challenge during the British period. And it will take more time to speak about this. I don't want to convey a lot of things regarding that. Already Principal Sir at University College has given some brief about the contribution about our great scientists. So what can I say regarding the growth of science during that period? Actually, I am from scientific field, so many things which I can tell about our great scientist Jagadish Chandra Bose, Prafullo Chandra Rai, S.N. Bose, Meghnad Saha, many others. They have contributed a lot. During that time, our J.C. Bose already contributed, say 100 years back, already contributed a concept about the wireless communication, but unfortunately he don't get the Nobel Prize. But few years back already international community agreed he was the person to get the Nobel Prize. So imagination first, we have to fix our goal and we have to be confident, we have to move forward direction and we have to make the strategy. Anyway, I don't want to speak much more. We are the expert. We have to do our listeners, various partners, many professors, also speakers from international community already came to deliver their valuable speech. Okay, you should get all information from them. I don't want to convey much more. I don't want to extend my speech.
And right now I say expect that seminar will be grand success and will reduce what I will just conclude my statement. Thank you all. On the stage, he is one of the conveners of this international seminar. I request Ola sir to convey his message to the participants. Respected scholars, delegates, and my dear students, we welcome all in the today's one-day international seminar on artificial science by the Bengalis and the Diras. This is, on the one hand, very interesting, as well as, on the other hand, very important theme to discuss nowadays. Spread scientific knowledge and scientific consciousness among the people of India, particularly the people of Bengal. In today's seminar, I would like to thank everybody who came here and who will present their papers and their researches. Thank you all. From the University of Calcutta, after having taught at different undergraduate colleges for more than a decade, he had a brief stint at the Vidyasagar University, West Bengal. Subsequently, he joined the University of Burdwan, where he served twice as head of the Department of History and as the coordinator of UGC DRS SAP program and retired as Professor of History in 2017. He has contributed in various book chapters published by Oxford University Press, Routledge, Lexington Books, Pickering and Chatto, Manohar and Primus Books. He had been a visiting professor at Zakir Hussain Center for Educational Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2002, and visiting fellow at Wellcome Trust Center for the History of Medicine at University College London, UK, 2003, and Rocket Fellow at Kai Center, New York, USA, 2011. Professor Samanto has attended many international conferences and presented papers at Oxford, London, Paris, Taiwan, and Lisbon. I invite Dr. Professor Samanto to deliver keynote address. Please welcome, sir. Well, let me begin with an admission. Since most of us, quite most of us, all of us understand Bengali, can I speak in Bengali? Yes. I think that would be much more appropriate if I speak in Bengali. তিনি যেটা আবিষ্কার করেছিলেন পরিচিত বন্ধুরা বসুতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার আবিষ্কারের পেটেন্ট রেজিস্ট্রি করতে, কিন্তু খ্যাতি এবং সবার দেখে বসুতে করেন ভগিনী নিবেদিতা আর অনিবল ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বসুতর পেটেন্ট নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান সদস্য জগদীশ চন্দ্র জ্ঞান বিকিরণ করেছে, বিক্রি করেন, তাই তার বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে নাম দিয়েছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন জগদীশ চন্দ্রের চেয়ে 3 বছরের ছোট। বসু পড়াশোনা করেছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর রায় স্কটল্যান্ডে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা এই ঔপনিবেশিক কাঠামোর বাইরেও পরিকল্পিত ছিল। অঞ্জলা সরকার তার অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্সকে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের বাইরে রেখেছিলেন, আর সেই জন্য তার বিজ্ঞান চর্চা বিঘ্নিত হয়েছিল এমন হল। তাছাড়া ঔপনিবেশিক জ্ঞান চর্চা সবসময় পশ্চিমী আরোপণ এমন মনে করাও ঠিক নয়। বেশ কিছু ভারতীয় মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। এরা নিরুব্রত স্বাধীন বিজ্ঞান চর্চার দাবি নিয়ে শোরগোল তুলেছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই শোরগোল দাবি কার বিরুদ্ধে? স্বতন্ত্র স্বাধীন কর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান চর্চার দাবি যেমন ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, তেমনি এ দাবি প্রচলিত রক্ষণশীল দেশীয় সমাজের বিরুদ্ধে নয় কি? সুতরাং বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কিত আলোচনা সদর অন্দর এই দুই ক্ষেত্রে জুড়েই চলেছে। ঔপনিবেশিকতা তো কোনো একশৈলিক স্তম্ভ নির্ভর সৌধ নয়, এই সৌধ নির্ভর করত নানা ধরনের মডেলের আরক্ষক খিলানের। এর ধারকবাহক ইংরেজ হামলার সঙ্গে ছিল স্বদেশী সেবকরা, আর সেই সূত্রেই স্বাতন্ত্র্যের মুহূর্ত, স্বায়ত্ত শাসনের মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। বিজ্ঞানের বহু শাখায় ভূবিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, তাই বাঙালির মৌলিক ও স্বতন্ত্র জ্ঞানের অঙ্কুরিত পল্লব অঙ্কুরিত হতে পেরেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রশক্তির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, রাষ্ট্রশক্তিকে বিজ্ঞানের কাজে লাগানো। আমাদের শুরুতে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছিলেন যে একটা কল্পনা, একটা বোধ নির্মাণ করা, শুধু যন্ত্রপাতির ব্যবহারই নয়, সেটাই বিজ্ঞান চর্চা নয়, সেই বোধ নির্মাণ করেছিলেন আমাদের বাঙালি বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে। তার কৃতিত্বের কথা, তাদের আবিষ্কারের কথা খুব সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় স্যার আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের একটু মঞ্চে আসবেন স্যার। এরপরে যে সুবিনি তৈরি হয়েছে সে উদ্বোধন হবে, এটা বলবেন অনিন্দিতা ম্যাম। ম্যামকে একটু মঞ্চে রাখছি। Students are coming to provide the souvenir to our principal sir and to the respected distinguished guests of this seminar. That the distinguished guest has come to take the question. I'm highly thankful to the distinguished guest. Please be quiet, students. Our principal sir has rightly said that it is a great honor for us to hear, to listen such lectures, such speeches from these distinguished guests. So please be quiet. Now it's time to listen the invited talk by Dr. Sabyasachi Chatterjee, Associate Professor of the Department of History, Kalyani University. Over to Giridhari sir. Dr. Sabyasachi Chatterjee, Associate Professor of the Department of History, Kalyani University, was awarded with the PhD degree from Jadavpur University in 2005. The title of this thesis is A Historical Study of the Science Movement in West. His areas of research interest include STEM, communication, education, culture, contemporary history. He is presently working on history of medicine, occupational disease, historiography of STEM, history of multidimensional science and health movements. He is the supervisor of 10 PhD scholars. He has worked on various UGC approved projects as well. His scholarly articles have been published in various reputed international journals
like Springer Nature, Journal of Asiatic Society, Itihash Prabandha Mala, to name a few. Professor Chatterjee is also honored with various awards such as Bigyan Anneshok Award, Best Paper Award, Ajoy Home Memorial Award, Boshundhara Award, and Dr. Gopal Chandra Bhattacharya State Science Award for popularization of science. Now I invite Dr. Sabyasachi Chatterjee, Associate Professor, Department of History, Kolkata University, ঔপনিবেশিক বাংলায় পরীক্ষাগারের বাইরে বিজ্ঞান চর্চা। Please welcome them. আমাদের রয়েছে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা মানুষ প্রত্যেকেই প্রিয় মানুষ, তাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আর আমার সামনে যারা বসে আছেন আমার বিভিন্ন কলেজের সহকর্মীরা আর আমার ছাত্রছাত্রীরা, এই আলোচনা মূলত ছাত্রদের জন্য, যেটা এর আগে মূল নিবন্ধ পেশ করার সময় অধ্যাপক অরবিন্দ সামন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে তথ্যগতভাবে খুব নতুন কিছু বলার আছে এমনটা নয়, নানাদিক ব্যাখ্যাও করেছেন। আমার আলোচনার শিরোনামটা দেখে বুঝতে পারছেন, ফুল স্ক্রিন, ফুল স্ক্রিন। আমার আলোচনার যে শিরোনাম দেখতেই পাচ্ছেন, ঔপনিবেশিক বাংলায় পরীক্ষাগারের বাইরে বিজ্ঞান চর্চা। ফলে এই পরীক্ষাগারের বাইরে বিজ্ঞান চর্চা মনে হতে পারে যে এটা আবার কি ব্যাপার, বিজ্ঞান তো পরীক্ষাগারের মধ্যেই চর্চা করতে হয়। আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি যে ডিডোজিও, যিনি বিজ্ঞান চর্চা আক্ষরিক অর্থে হয়তো করেননি, যে কথাটা বলেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ, বলছিলেন আমার জীবনে উপাস্য দুটি, যুক্তি আর মুক্তি। ফলে যুক্তির কথা যিনি বলছেন, যদিও অধ্যাপক সামন্ত বলেছিলেন যে তার মধ্যে নানা রকম সমস্যাও ছিল আমাদের মধ্যে, আমি সেগুলো ঢুকছি না। আমি শুধু তার যেটা ইতিবাচক দিকের কথা বলতে চাই। উনি বলছিলেন যে মাতলামের কথা, সেটাও একটা সমালোচনা নিশ্চিতভাবে, কিন্তু আমার উল্টাও সত্যি। যখন আগুন জ্বালানো হয়, উনুন জ্বালানো হয়, প্রথমে একটা অদ্ভুত ধোঁয়া আসে। সেই ধোঁয়াতে যদি আমাদের চোখ ধাপিয়ে যায়, তাহলে আগুনটাকে যেন পরে আর চিনতে পারি না। তাহলে ধোঁয়াটা সরিয়ে রেখে যদি আগুনটার দিকে তাকাই, তাহলে এদের চিনতে পারবো আমরা, যাদের কথা আমি উল্লেখ করছিলাম, সেই ছাত্র এবং শিক্ষক। রামমোহন থেকে আমরা আগে বলেছিলাম দুটো প্রতিপাদ্য বিষয়, একটা হচ্ছে পরীক্ষাগারের বাইরে বিজ্ঞান চর্চা, এটা বিজ্ঞানীরা করেছেন। আর যাদের আমরা বিজ্ঞানী বলে আদৌ মনেই করি না, চিনি না, তারা বিজ্ঞানের জন্য কি করছেন, ঔপনিবেশিক বাংলায়। তাহলে সেই রকমের মানুষ হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের অনেক পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু বিজ্ঞান চর্চা করেছেন বিদ্যাসাগর, এই পরিচয়ের তুলনায় আমরা কম বলি। অতএব আশ্চর্য, দেখুন বিদ্যাসাগর তো অনেক রকম লেখা লিখেছেন, তার মধ্যে একটা বড় অংশ লেখা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের জীবনী। কাদের জীবনী লিখলেন? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা লিখলেন। একটু আগে সামন্ত বলছিলেন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কথা, এবং তার মধ্যে তিনি পেশাদার অপেশাদার দুজনের কথাই বলেছেন। অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কথাও যেমন বলেছেন, পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কথাও বলেছেন। এবং সেক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর 19 শতকে লিখছেন যাদের জীবনী, তার মধ্যে রয়েছেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, আরো অনেক কথা আছে, সবার কথা এখানে আলোচনা করছি না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমি দেখাচ্ছি পরীক্ষার বাইরের বিজ্ঞান চর্চা করছেন। তার দুটো পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে চাইছি। একটা বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রথম সংখ্যার ছবি কি তিনি করতে চাইছেন ব্যাখ্যা করছেন। এবার আমি যে ছবিটা বেছেছি, অনেক আমার কাছে আসলে এটা সবই হাইডেলবার্গের যে আর্কাইভ, সেখান থেকে আমি নিয়েছি, আপনারা পেতে পারেন, দুষ্প্রাপ্য কিছু নয়। তা সেখানে আমি এই ছবিটা বেছে নিলাম। আসলে কদিন ধরে এই গঙ্গার তলা দিয়ে রেল চলেছে, মানে রেলগাড়ি চলেছে, এই নিয়ে আমরা খুব একটা রোমাঞ্চের মধ্যে রয়েছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রথম খণ্ডে 4র্থ সংখ্যা, 1773 শতাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখছেন জেমস নদীতলের সুড়ঙ্গ সম্পর্কে, এবং সেখানে তিনি ছবিও দেখাচ্ছেন নদীর তলায় কিরকম সুড়ঙ্গ রয়েছে, এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে তিনি লিখছেন যে কিভাবে সেখানে নানা রকম প্রযুক্তিগত বিকাশ ঘটছে। আরেকটা
গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি লিখছেন শিল্পিক দর্শন, আর প্রাথমিক ভূগোল নিয়ে বই লিখছি, সেটা আমি করেছিলাম। শিল্পিক দর্শন, দেখুন, প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুতকরণের বিবরণ পদার্থ প্রস্তুতকরণ, সেটা কি হিসেবে বলছেন ছবিটা দেখুন, গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ। তার মধ্যে বলছেন যে প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো প্রস্তুত করার কি পদ্ধতি নিশ্চয় ব্যাখ্যা করছেন, এবং তার মধ্যে কি কি আছে লক্ষ্য করে দেখুন কি কি জিনিস রয়েছে। আলকাদ্রা, কর্পূর, কাগজ, কৃত্রিম মুক্ত, নানা রকম তামাক, নীল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এবং সময়কার খেয়াল করুন কত পুরোনো দিনের কাজ এটা। আমরা যদি সাল দেখি তাহলে এটা হচ্ছে 1860 সালে এই বই বের হচ্ছে, 19 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বেশি আলোচনা করতে চাইছি না, শুধু উল্লেখ করি বঙ্গদর্শনকে বিজ্ঞান কৌতুক বলে একটা বিভাগ শুরু করেন, আর পরে বের হয় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা সংকলন বিজ্ঞান রহস্য, সেটা 1875 সালে। এই বই দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বড় কাজ তখন রাজনীতির লেখা আছে, বিশদ আলোচনা আছে এই সময়। আমরা শুধু পুরুষের কথাই বলবো, প্রতিদিন স্থানীয় হিসেবে যদি একজনের কথা বলি, স্বর্ণকুমার দেবী। স্বর্ণকুমার দেবী প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বিজ্ঞান দিয়ে লিখছেন, এবং তার বিখ্যাত বই পৃথিবী, তিনি বিজ্ঞানের যুগকে 3টি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ, বিজ্ঞানের যুগকে 3টি পর্যায়ে ভাগ করছেন: প্রাচীন বিজ্ঞানের যুগ, যুদ্ধের যুগ এবং বিজয়ের যুগ। তার কাছে রূপান্তর এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ হলো যুদ্ধের যুগ, এবং সেই যুগেই সৌরতান্ত্রিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তিনি জোর দিচ্ছেন কার্যকারণ সূত্রভিত্তিক বিজ্ঞান চর্চার উপর। বিজ্ঞান চর্চা স্বাধীনতার পরে এই যে কথা বলছিলাম, বিজ্ঞান চর্চার ভাবনা সংবিধানে চলে এলো। সংবিধানে বলা হলো যে আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক মিজাজ তার বিকাশ ঘটানো। বলছি বটে, দায়িত্ব পালন করলাম কি? 95 সালে 21 সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বের মানুষ দেখলো বনেজ দুধ খাচ্ছে। আসলে গুজবের মানুষ দুধ খাচ্ছে, সেই দুধ খাওয়া আজকেও হতে পারে। দুধ খাওয়ার কারণ বিজ্ঞান, আমরা ভেবে দেখিনি। ক্যাপিলারি অ্যাকশন, সারফেস টেনশন। ফলে বিজ্ঞানের মিজাজ তৈরি হলে আমরা তো বলতে পারছি না। কেউ কেউ বলবেন তার পরের মাসে ঘটনা ঘটে গেল একটা, 24 অক্টোবর 95 পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখলো কলকাতা শহর। এবং সেখানে ভাবলাম যে তাহলে তো লোকের সংস্কার মুক্ত হয়ে গেছে, তারা সব সময় বিজ্ঞান দেখছে গ্রহণ। কিন্তু তার মধ্যে ফাঁকি ছিল, তার প্রমাণ পরের স্লাইডে। একই সঙ্গে আমরা বিজ্ঞানও দেখছি, বিজ্ঞান চর্চাও করছি, আবার সংস্কারটাও ফেলতে পারছি না। গঙ্গায় কোমর জোরে দাঁড়িয়ে চোখে সূর্যগ্রহণ চশমা করে সূর্যগ্রহণ দেখছি। ফলে বিজ্ঞান চর্চার নানান দিক, নানান ধাপ, সেই চর্চার ধরন তুলে ধরলাম 19 শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায়। আসলে তার বিজ্ঞানের তথ্য সম্প্রচার নয়, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ। সেই কাজটাই আমাদের করার দায়িত্ব, এবং সেই কাজে যদি আলোচনা, এই বক্তৃতা, এই আলোচনা চক্র ভূমিকা রাখতে পারে, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা হবে। সেই পাওনায় আমাদের আসল লোক তার পেছনে বসে আছে, ছাত্রছাত্রীরা। তারা পড়াশোনা করবে, নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবে, এবং দূরবীক্ষণ দিয়ে দূরের জিনিস দেখবে, দূরবীক্ষণ ছোটকে বড় করে দেখবে। এই প্রত্যাশা থাকে বলেই নানান জায়গায় বলতে আসা। কিন্তু শেষ কথা আসলে শেষ নয়, প্রশ্ন কখনো হয় না শেষ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। ডক্টর সব্যসাচী চ্যাটার্জি, তিনি তার আলোচনার মধ্য দিয়ে শুরুতেই বলেছিলেন বিজ্ঞান কোন বিষয় বিশেষ জ্ঞান, এটা সম্পূর্ণ অর্থ নয়। বলেছিলেন তার মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট উইথ ফিনোমিনা দুটো বিষয় থাকতে হবে, তবেই আমরা সঠিকভাবে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এবং বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে, চর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, যেটা আমাদের স্যার শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন, বিজ্ঞান চেতনা বা বোধ তৈরি করার কথা, সেটাই তার আলোচনায় উঠে এলো। সেই প্রসঙ্গে রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, দিরুজিওর কথা উঠে এসেছে। যুক্তি এবং মুক্তি, এটাই হোক বিজ্ঞান চর্চার নিয়ামক। এরপরে আমরা আলোচনায় চলে যাব
ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ। আমি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অন্যান্য অফিসিয়াল যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে বলবার, আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। তো আমি যে বিষয়টা বলবো, এখানে মঞ্চে আছেন আমার অত্যন্ত মাস্টারমশাইগণ, ডক্টর অরবিন্দ সামন্ত, ডক্টর সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তাদেরকেও আমি শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি, আপনাদের স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে যে বিষয়টা আমি বলতে চাইবো, বেশ করে বলবো না, সবাই জানি সবাই পেট শিরশির করছে, সুতরাং আমি যতটা পারা যায় ছোট করে মেডিকেল এডুকেশনের হিস্ট্রি বলবো। ভারতবর্ষে কেমন করে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ভারতে, তার একটা ইতিহাস আপনাদেরকে আমি জানাবো। এবং দেখবেন যে এই ইতিহাস ভারতের ইতিহাস বলছি বটে, আসলে ওটা বাংলার ইতিহাস। তখন বাংলা ইতিহাস মানেই ছিল ভারতের ইতিহাস, অন্তত মেডিকেল এডুকেশনের ইতিহাস। মানে মেডিসিনের দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিভাগ, আর একটা হচ্ছে চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ। তা আমি চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগটাই বলবার চেষ্টা করছি আপনাদের। চেষ্টা করব কলোনিয়াল পিরিয়ডে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক যে পিরিয়ডটা সাহেবরা এসেছিলেন, সেই সময়কার একটা ইতিহাস। খুব কুইক যাও, আপনাদের ডিটেলস বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু আমি ধীরে ধীরে যাবো, এই কুইক চলে যাবো। একটা দিন আমার মা, আজকের এই অনুষ্ঠান, আজকের এই ডিসকাশন আমি আমার মাকে উৎসর্গ করলাম। She died at the age of 93. ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। এর আগে উল্লেখ করে গেছেন দুজনই, ডক্টর সামন্ত করেছেন, ডক্টর চ্যাটার্জি, দুজনই উল্লেখ করে গেছেন। এর কথা একটু ডিটেলস বলি। একে নিয়ে আমি প্রায় 40 বছর গবেষণা করেছিলাম। ইনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষের মেডিকেল এডুকেশনের ইতিহাসে ইনি প্রথম ডেড বডি ডিসেকশন করেছিলেন। আর আপনারা জেনে রাখুন, পৃথিবীর কোন মেডিকেল কলেজে কোন ছাত্র বা ছাত্রী ডেড বডি ডিসেকশন না করে ডাক্তার হতে পারেনি, সম্ভব নয়। ডেড বডি ডিসেকশন করে জানতেই হবে তাকে শরীরে কোথায় কি আছে, তবেই একমাত্র সে ডাক্তারি পাস করতে পারবে, নইলে নয়। অ্যানাটমি লেকচার থিয়েটারের দেওয়ালে, যেখানে মাস্টারমশাইরা পড়ান, তার পেছনের দেওয়ালে এই পেন্টিংসটা ঝুলছে, 2014 সাল থেকে ঝুলছে। এবং ইনসিডেন্টালি এই পেন্টিংটা আমারই আঁকা। এই যে বললেন আমার একটা আঁকা বিধানসভা ভবনে আছে, সেটা অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও সুরেন ব্যানার্জির জন্মদিনে 10 নভেম্বর ওই বিধানসভা ভবনে আমাকে ইনভাইট করে। বাংলার, উভয় বাংলা, অখণ্ড বাংলা, বাংলার প্রথম হাসপাতাল, তার একটা টেক্সট এখানে, এটা বেরিয়েছিল 1903 সালে। এইটা হচ্ছে ওই হাসপাতালে, প্রথম হাসপাতাল, বাংলার প্রথম, উভয় বাংলা মিলিয়ে বাংলার প্রথম হাসপাতালের একটা ম্যাপ, এটা রেয়ার ম্যাপ। সেখানে একদম নিচে দেখা যাচ্ছে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। পুরনো তো ম্যাপটা ওইভাবে স্কেচ করে আঁকা হয়েছিল, অনেকটা আগে আঁকা এটা। এই হাসপাতালটাই পরবর্তীকালে 1770 সালে এই হাসপাতালটাই নাম হলো SSKM হাসপাতাল, পিজি হাসপাতাল বললেন, সবাই জানেন পিজি হাসপাতাল। এই পিজি হাসপাতালে প্রথম নেটিভ যিনি চিকিৎসা পেয়েছিলেন, সব তো ইউরোপিয়ান পেয়েছেন, এদেশের লোক তো চিকিৎসা পায়নি। এখানে প্রথম যিনি নেটিভ এদেশের লোক চিকিৎসা পেয়েছিলেন, তার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি 1873 সালে ভর্তি হয়েছিলেন এই হাসপাতালে। ওই বছর তিনি মারা যান, ওর স্ত্রীও মারা যান। এই বইটা লেখা হয়েছিল 1727। এই বইতে ডান দিকে লেখা রয়েছে, আমি দেখাতে পারছি
ইয়েটার জন্য ওখানে লেখা আছে ওই হাসপাতালে এই ডালহাউসির কাছে, কলকাতা ডালহাউসি বিবিধিবাগ হচ্ছে, খানিকটা হচ্ছে না, এইখানটা সব লেখা রয়েছে, এই জায়গাটা লেখা রয়েছে, এই যেখানটা, এই দুটো লাইনে লেখা রয়েছে এই যে হাসপাতালটা 1707 সালে তৈরি হয়েছে, এই হাসপাতালে যারা ঢুকতো তারা বেরোতো না, এর মানে ওখানে মরে যেত। এমনই হাসপাতাল বানিয়েছে ইউরোপিয়ান। এবং আরো রিডিকুলাস কি জানেন, হাসপাতালটার পাশেই একটা কবরখানা করে রেখেছিল ওরা, কারণ ওখানে টুক করে কবরখানা পেয়ে যাবে। সেই কবরখানা আজও আছে। সেইখানেই গড়ে উঠেছে জব চার্নকের সমাধি, দেখতে পাবেন যারা কলকাতায় যাবেন, জব চার্নকের সমাধি দেখতে যাবেন, তার পাশে যে কবরখানা এবং একটা চার্চ আছে, চার্চটার নাম সেন্ট জনস চার্চ, ওটা তৈরি হয়েছিল 1787-এ। সেই চার্চটা দেখতে যাবেন, দেখতে গিয়ে হাসপাতালটার পজিশন পাবেন, হাসপাতালটা নেই। বেশ, পরেরটা দিন তাড়াতাড়ি যাই। এইটা হচ্ছে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম, আপনারা জানেন কলকাতায়, আমার দেখেন বাঁদিকে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম। আজকে যেটা ফোর্ট উইলিয়াম দেখেন আপনারা, ওটা নয়, এইটাও তৈরি হয়েছিল 1707, 1707 সালে এই ফোর্টটা তৈরি হয়েছিল, সাহেবরা বানিয়েছিল, ওরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করবার জন্য বানিয়েছিল এটা। কিন্তু আলটিমেটলি এটা নষ্ট হয়ে যায়। সে অনেক কাহিনী আছে, সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কনফ্লিক্ট হয়েছিল, সাহিত্যে সে যাচ্ছিল, তারা অনেক সময় লেগে যাবে। এটা হচ্ছে আজকের পিজি হাসপাতাল, পুরনো সময়, এটা আজ থেকে 100 বছর আগে তোলা এই ছবিটা। পরেরটা দিন, এইটা দেখুন, এইটা হচ্ছে ধর্মতলা, সবাই গেছেন প্রায় কলকাতার ধর্মতলায়। ধর্মতলায় যে বাঁদিকে যে ছবিটা দেখছেন, ওই ছবিটা টিপু সুলতানের মসজিদ, আর ডান দিকে যে গির্জাটা দেখছেন ওটা স্যাক্রেড হার্ট গির্জা। ওইটা সোজা রাস্তাটা যেটা দেখছেন ওটা হচ্ছে লেনিন সরণি, আগের নাম ছিল ধর্মতলা স্ট্রিট। বাঁদিকে ঠিক টিপু সুলতানের মসজিদের পরে যে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওইখানটাই ছিল এদেশীয়দের জন্য হাসপাতাল। এসএসকে মানে ওই হাসপাতালটা তো ইউরোপীয়দের জন্য। পরবর্তীকালে আমাদের জন্য একটা হাসপাতাল বানানো হয়েছিল, সেটা হচ্ছে 1794, 1794 সালে আমাদের জন্য হাসপাতাল বানানো হলো, তার নাম হচ্ছে নেটিভ হাসপাতাল। সেটা হলো এই ধর্মতলা টিপু সুলতান মসজিদের ঠিক পেছন দিকে, মানে ওটা পূর্ব দিক, ওইখানে তৈরি হয়েছিল। বিস্তীর্ণ এলাকা, এখনো ওই এলাকায় এখন আপনারা যদি যান দেখতে পাবেন একটা রাস্তা আছে, তার নাম হসপিটাল রোড। এইটা হচ্ছে ঢাকার মিডফোর্ড হসপিটাল। পরবর্তীকালে মিডফোর্ড হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল স্কুল হয়েছিল। বেশ, পরেরটা দিন, এইটা হচ্ছে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ। এইটা শুরু হয়েছিল 1873। 1873 এই নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের সব এই স্টুডেন্টরা, ওরা 150 বছর করলো, এই গত বছর করেছিল। বেশ, পরেরটা দিন, এইটা হচ্ছে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, আজকে যেটা আরজি কর মেডিকেল কলেজ। এইটা হচ্ছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল হলো কলেজটা, এই স্কুল হয়েছিল আগে, হাসপাতাল এটা, সেটা হয়েছিল 1910 সালে, পরে এটা কলেজ হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। পরেরটা দিন, এইটা হচ্ছে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট, আজকে কলকাতা বাক্সার কাছে রয়েছে। 1921 সালে এই স্কুলটা তৈরি হয়, এটা পরে কলেজ হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। এটা হচ্ছে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল স্কুল, এইটা হচ্ছে উত্তর কলকাতায়। ওই যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা সোজা রাস্তার উপর মন্দির বাঁধিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, ওই মন্দিরটা হচ্ছে নবরত্নের মন্দির। এটাও সংস্কৃত কলেজের ছবি। বেশ, পরেরটা এসে পড়তে এলেন, সংস্কৃত কলেজে ঢুকে গেলেন 1824 সালে, এবং 1824 সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সরকার প্রথম স্কুল করলো যেটা, তার নাম হচ্ছে ক্যালকাটা মাদ্রাসা, উইথ দি হেল্প অফ দি দেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি করেছিলেন 1781। ক্যালকাটা মাদ্রাসার অফিসিয়ালরা ছুটে এলো, আরে মশাই, সংস্কৃত কলেজে কালকে ছেলে 1824, সেখানে একটা মেডিকেল স্কুল বানিয়ে দিলেন, আর আমরা কি বানের জলে ভেসেছি নাকি? 1781 সালে তৈরি আমাদের স্কুল, আমাদের এখানে তৈরি করে দিন একখানা
ডাক্তারি পড়ার স্কুল করলেন। আমাদের তো রয়েছে ইউনানি বলে তো আমাদের একটা ডাক্তারি বিদ্যা আছে, এগুলো তৈরি করে দিন। ঠিক বলেছি। ডক্টর টাইটলার বললেন করে দিন। ডক্টর এম.এল. উইলসন আপনি করে দিন, আমি দায়িত্ব দিলাম, পড়াবো সব, ওখানেও বলেন এখানে বলেন। তৈরি হয়ে গেল আরেকটা মেডিকেল স্কুল, নাম মেডিকেল ক্লাস ইন ক্যালকাটা মাদ্রাস। দুটোই তৈরি হলো 1827। এবার আসলে সংস্কৃত কলেজে, সংস্কৃত কলেজে যিনি আয়ুর্বেদটা পড়াতেন, অ্যানাটমি ফিজিওলজি সব পড়াচ্ছেন ডক্টর টাইটলার, সে তো ইউরোপের ডাক্তার ছিলেন, তিনি পড়াচ্ছেন, কিন্তু মূলটা তো হচ্ছে আয়ুর্বেদ। কে পড়াবে? খুঁজে পেতে দেখা গেল ক্ষুদিরাম বিশারদ নামে একজন অত্যন্ত পড়ালেখা করা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একজন আয়ুর্বেদ আচার্য আছে। তো আপনি আসুন না চাই, আপনাকে ডাকছি, আমরা এখানে পড়ান, আমাদের সংস্কৃত কলেজে একটু পড়ান তো। আচ্ছা পড়াবো। উনি এলেন, উনি পড়াতে শুরু করলেন। উনি পড়াচ্ছেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটা, ডক্টর টাইটলার পড়াচ্ছেন অ্যানাটমি ফিজিওলজি অন্যান্য বিষয়গুলো ইত্যাদি। শুরু হয়ে মোট 3টে মেডিকেল স্কুল হয়েছিল, কলেজ নয় কিন্তু স্কুল, 3 বছরের কোর্স, সব 3 বছরের কোর্স। প্রথমটা হয়েছিল 1822 সালের 21শে জুন, ওই একদম উপরে লেখা আছে দেখুন, 1822 সালের 21শে জুন প্রথমটা হচ্ছে। এবং জেনে রাখুন এইটাই হচ্ছে ভারতবর্ষে প্রথম মেডিকেল স্কুল যেখান থেকে ডাক্তার হতো, 3 বছরের কোর্স। এবং ফরচুনেটলি এটা তৈরি হয়েছিল কলকাতায়, তখন কলকাতা ক্যাপিটাল ছিল ভারতবর্ষে, ওই জন্য কলকাতাতেই তৈরি হয়েছিল। এবং তৈরি হয়েছিল ওই কলেজ থেকে, জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। 1822 সালে ওইটার নাম ছিল স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস। নেটিভটাই পড়াশোনা করবে। 2 বছর পরে নামটা পাল্টে গেছিল, নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন। এই যে বাঁদিকে ছবিটা দেখছেন ওইটাই হচ্ছে কপি হাউসের ছবি, মাঝখানের ছবিটা যেটা দেখছেন ওটা হচ্ছে সংস্কৃত কলেজের ছবি, আর ডান দিকে একটা আসবে, ডান দিকে একটা আসবে, এই হচ্ছে ক্যালকাটা মাদ্রাসা। এই 3টে মেডিকেল স্কুল 1822 থেকে চলতে শুরু করলো। 1834 সালে, 1834 পর্যন্ত এই স্কুলগুলো ডাক্তার তৈরি করছে, ফ্যাক্টরি, ডাক্তার তৈরি করার ফ্যাক্টরি তৈরি করছে। কিন্তু বাংলার গ্রাম গ্রামাঞ্চল থেকে লোকজন লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছে, মৌখিক অভিযোগ জানাচ্ছে, কাকে? গভর্নর জেনারেলকে। তখন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাকে জানাচ্ছে আমাদের ভাষা কেন কি আছে, এই যে আপনারা যা ডাক্তার বানিয়েছেন না 3টে স্কুল থেকে, এই ব্যাটারা আমাদের হয়ে গেছে। আজকের দিনে তো ডাক্তারগুলো মারতে তো সবাই জানেন, ডাক্তারগুলো কেউ পিটুনি খায়। আমি পালিটারি বেঁচেছি কোন রকম, যাই হোক। তো এত ভাষা না আমাদের কেন? আমরা তো সরকারি ভাবে ডাক্তারি কোর্স তৈরি করেছি, এখান থেকে সেরকম ভাবে ডাক্তার বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে কিনা যায় না, কিন্তু ফল তো পাচ্ছি না, আমরা মরে যাচ্ছি। আমরা এইসব ডাক্তারগুলোকে এদের জন্যই মরছি আমরা, তাই নাকি? অভিযোগের এরকম বিস্তর অভিযোগ উঁচু হয়ে গেছে, হাজার হাজার অভিযোগ। 1833 সালের অক্টোবর মাস তিনি দায়িত্ব দিলেন এই তদন্ত কমিটিকে, আপনাদের আমি 1 বছর সময় দিচ্ছি, 12 মাস, আপনারা আমাকে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করুন, সেই অনুযায়ী আমি স্টেপ নেব। ওই যে 3টে স্কুল আপনি বানিয়েছেন, ওই 3টে মেডিকেল স্কুল আমরা দেখলাম তদন্ত করে 1 বছর, সব আনসাইন্টিফিক কারিকুলাম। পড়াশোনা যা করানো হচ্ছে বেশিরভাগটাই অবৈজ্ঞানিক। এবং ডাক্তারগুলো যারা বেরিয়েছে তারা কম পড়াশোনা করে, যেটুকু করে সেটাও করে না ভালো করে, এরা ইমপ্লিমেন্টও করতে জানে না রোগীর ওপরে, এরা অত্যন্ত খারাপ মানের ডাক্তার করছে। এই 3টেকে এক্ষুনি বন্ধ করে দিন, বন্ধ করে দিয়ে এর বদলে একখানা মেডিকেল কলেজ বানান, স্কুল নয় কলেজ বানান, যার কোর্স হবে 5.5 বছর। ওই 3 বছর না, 5.5 বছর, তাই নাকি? আর কি করুন, আর স্যার এই মেডিকেল কলেজ যেটা বানাবেন সেটার অ্যাফিলিয়েশন হবে লন্ডন ইউনিভার্সিটি। এখন করতে পারবে না কেউ,
লন্ডন ইউনিভার্সিটির কথা কেউ ইয়ে করতে পারবে না, কাট করতে পারবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি করেছে? আর স্যার পড়ানোর মাধ্যম হবে ইংরেজি। এতদিন বাংলায় পড়ে এসছেন, হিন্দিতে পড়ে এসছেন, উর্দুতে পড়ে এসছেন, এবার হবে ইংরেজি। ও আচ্ছা, সে তো আলাদা লেখা আছে, ডাল দিকে লেখা আছে মিডিয়াম অফ স্টাডি ইংলিশ। ঠিক আছে, তাই করে দিচ্ছি। আপনাদের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট শিরোধার্য করে আমি করে দিচ্ছি। Asia's first medical college is Calcutta Medical College, and he established. he মানে আমি উইলিয়াম বেন্টিকের কথা বলছি। তারিখটা হচ্ছে 28 জানুয়ারি 1835। ওই অক্টোবর 34 সাল থেকে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি 3টে মাস উনি সময় নিয়েছেন খালি ভাবতে, চিন্তা করতে কি করবো আমি। আলটিমেটলি তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে মান্যতা দিয়ে তিনি 1835 সালের 28 জানুয়ারি এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। হয়ে গেল। কফি হাউসে 1 জুন 1835 ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা মেডিকেল কলেজের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। প্রধানতা কার? নাম কমল সিং। আর একটা মানুষ 4 জন পাস করলেন। এই 4 জনই হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম পাস করা। তার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিল উমাচরণ শেখ, ওই ওপরে ডান দিকে ছবিটা রয়েছে উমাচরণ শেখ। সেকেন্ড হয়েছিলেন, ছবিটা নেই, দারোগা গুপ্ত সেকেন্ড হননি। সেকেন্ড হয়েছিলেন রাজকৃষ্ণ দে, থার্ড নাম হয়েছে। থার্ড হয়েছিলেন দারোগা গুপ্ত, আর ফোর্থ হয়েছিলেন নবীনচন্দ্র গুপ্ত। আর সবাই জানেন দারোগা গুপ্তের প্রজন্মের 6th প্রজন্মের নাম হচ্ছে, সবাই জানেন হয়তো, নরনারায়ণ গুপ্ত। অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন বাম আমলে, সবাই জানেন। উনি হচ্ছেন এই দারোগা গুপ্তের 6th জেনারেশনের মানুষ। একটা হিন্দুস্তানি ক্লাস শুরু হয়েছিল। যেহেতু ইংরেজি ক্লাস মানে মূল ক্লাসে 11 জন দিলে 4 জন পাস করছে, 4 জনকে দিয়ে এত বড় ভারতবর্ষকে কি করে পরিষেবা দেবে? ওই জন্যে ওরা বলল শর্ট কোর্স, 3 বছরের কোর্স ডাক্তারি পড়াও এবং মাধ্যম হবে হিন্দুস্তানি ভাষা। 1839 শুরু হলো। সেখানেও কিন্তু পাস করছে কম, 8 জন 10 জন। বেশ পরেরটা। আচ্ছা, এই মধুসূদন গুপ্ত তার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হননি, তিনি তো আয়ুর্বেদ পড়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে, টিচারও হয়েছিলেন। সাহেবরা এসে কানে কানে বোধহয় বলেছে, মধু তুমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারিতে পাস করবে, মানে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন পাস করবে, তাহলে তোমার ছাত্ররা, তাহলে তোমার মানবে। কথাটা মনে ধরেছিল, করে যাচ্ছে। 1840 সালে যে ব্যাচটা বেরোচ্ছে মেডিকেল কলেজ থেকে, সেই ব্যাচে মধু টিচার, মধু ছাত্র ওদের সঙ্গে, এবং পরীক্ষা দিয়ে মধু পাস করে গেল। ওই যে দেখা আছে 1840 সালে 26শে ফেব্রুয়ারি ওর সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে। পরের দিন এই 4 জন থার্ড মাইলস্টোন, একবার উল্লেখ করে দিই। থার্ড মাইলস্টোন, 2টো মাইলস্টোন করে দিয়েছি। থার্ড মাইলস্টোন হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম। এই 4টে মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট এরা বিলেতে গেল, লন্ডনে গেল হায়ার স্টাডি করতে। এই 4 জনের নাম বাঁদিক থেকে, ইনি হচ্ছেন সূর্য কুমার চক্রবর্তী, ওই পেছনে রয়েছে গোপাল চন্দ্র শীল, একদম ডান দিকে রয়েছে দ্বারকানাথ বসু, আর মাঝখানে যিনি গালে হাত দিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো বসে আছেন, উনি হচ্ছেন ডক্টর ভোলানাথ বসু। এই 4 জন 1845-এ বিলেত গেছিলেন। বিলেত থেকে এমডি করে প্রথম যিনি এলেন কলকাতায়, তিনি হচ্ছেন ওই ভোলানাথ বসু, মাঝখানে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। বলা যেতে পারে এই ভদ্রলোকই হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম এমডি। ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 24শে জানুয়ারি 1857-এ তৈরি। ওই একই বছরে আরো 2টো তৈরি হয়েছিল, ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটি, বম্বে ইউনিভার্সিটি, কিন্তু প্রথম তৈরি হয়েছিল ক্যালকাটা। এইবারে সব ঠিক হলো। ডাক্তার এত, এইটা বলেছেন ডাক্তার এত বেরোচ্ছে, এই একদম বেরোচ্ছে না, সবাই পরিষেবা পাচ্ছে না সেই মতো, ডাক্তার আরো বার করতে হবে। এই হিন্দুস্তানি ক্লাস তৈরি করে ডাক্তার বেরোচ্ছে না, ইংরেজি ক্লাস করতে বেরোচ্ছেই না,
আচ্ছা এখানে তো সবই বাঙালি, তো বাংলা ভাষায় ডাক্তারিটা পড়ানো যায় না? তাহলে তো আমার মনে হয় ডাক্তারি অনেক বেশি বেরোবে। 1852 সালে একটা রেজলিউশন নেওয়া হলো, বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পড়াতে হবে, পড়ালে আমাদের ধারণা অনেক বেশি ডাক্তার পাস করে বেরোবে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা রেজলিউশন নেওয়া হলো, 10 দফা রেজলিউশন। 1 ঘুম করতে হবে, 2 হচ্ছে বয়স হাতে হতে হবে, 3 হচ্ছে শীত কত ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ ঠিক আছে। 1852 সাল যে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন উঠলো, আচ্ছা বাংলা ভাষায় কারা ডাক্তারি করতে যাবে, মানে ছাত্র কারা বলে? তখন ছাত্রী প্রশ্ন আসেনি, তাদের মিলি গান্ধী তখন আসেনি, কারা ডাক্তারি করতে যাবে? তো কেন লেখা আছে তো, ওই 4 নম্বর ধারাটা দেখুন, 10টার মধ্যে 4 নম্বর ধারা দেখুন কি লেখা আছে ওখানে। ওখানে লেখা আছে যে সমস্ত ছাত্ররা বাংলা ভাষায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি করতে আসবে, তারা যদি সংখ্যায় বেশি হয়ে যায়, কত সংখ্যা বলতো, কত ছাত্র নেওয়া যাবে? 50টা ছাত্র নেওয়া যাবে। ও আচ্ছা, 50টা ছাত্র যদি বেশি হয়ে যায় অ্যাপ্লিকেশন, 100 জন বললো যে 100 জন অ্যাপ্লাই করেছে, আমরা বাংলা ভাষায় ডাক্তারি করবো, তাহলে কি করবে? 50 জনকে ছাড়াই করতে হবে? হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। 50টা বেশি শিক্ষা হতে পারে না, রেজলিউশন বলা আছে। ও তাই নাকি? আছে, তাহলে এই ছাঁটাইটা কে করবে? ওটা লেখা আছে 5 নম্বর ধারা দেখুন না কি লেখা আছে। ও তাই নাকি? দেখি 5 নম্বর ধারায় লেখা আছে, যদি 50 জনের বেশি ছাত্র অ্যাপ্লাই করে, প্রার্থী হয়, তাহলে একখানা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন নেওয়া হবে, প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। এবং এটা আজকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ঠিক ওইটা শুরু হয়েছিল 1852, মনে রাখবেন 1852 যে কনসেপ্ট, আজকে সেই কনসেপ্টে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন হয়। 1852 পরীক্ষাটা কে নেবে? কেন? ও সেগুলো লেখা আছে 5 নম্বর ধারা। কি লেখা আছে বলতো? পরীক্ষা নেবে, ওইটা বন্ধ করে দিন, এগুলো সব ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে গরম হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষাটা নেবেন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, তিনি 2 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট আনতে পারেন, নিয়ে পরীক্ষাটা নেবেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল কেন? তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাটা নেবেন। ওটাই ঠিক আছে, তোমরা পরীক্ষা চিঠি দাও, চিঠি দাও, চিঠি দেওয়া হলো। সেই সব চিঠি রয়েছে আমাদের কাছে। ডক্টর মঠ তখন প্রিন্সিপাল, তিনি চিঠি দিলেন। চিঠিতে বিদ্যাসাগর মশাই মেডিকেল কলেজে গেলেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় গায়ের সব রোগ খারাপ হয়ে যেত। যখন জানতাম এই ঘরটাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বসে এইসব পরীক্ষা নিয়েছেন, ইনি এলেন, সব বুঝিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর মশাইকে। ডক্টর মঠ বুঝিয়ে দিয়ে এবার পরীক্ষা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম বছর ক্যান্ডিডেট ছিল 331, 331 জন অ্যাপ্লাই করেছে বাংলা ভাষায় ডাক্তারি করবে, নেওয়া হবে 50 জন। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ছাড়ে কে করবে? বিদ্যাসাগর মশাই, ভুল দায়িত্ব ছাড়ে, কোনো অসুবিধা নেই। 50 জনকে নিয়ে বাকি করতে হবে। বিদ্যাসাগর মশাই সিলেবাস দিয়ে দিলেন, এইগুলো সব ছাত্রদের করে আসতে হবে, ক্যান্ডিডেটদের। তার মধ্যে আছে বেতার পঞ্চবিংশতি, তার মধ্যে আছে জীবন ইতিহাস। এই আগে মাসে বলছিলেন জীবন ইতিহাস, নিউটন, কোপার্নিকাস, এইসব পড়তে হবে। গ্রামার করতে হবে, বাংলা গ্রামার ফ্লুয়েন্টলি বাংলা ভাষা বলতে হবে, লিখতে হবে, বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ ঠিক আছে। আর কি করতে হবে? যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং অনুপাত এইসব শিখতে হবে। আচ্ছা বেশ, এগুলো সব শিখে এসছে, থিওরি হয়ে গেছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে ওরাল পরীক্ষা হচ্ছে। এত করে বললাম লোকটাকে যে 50টা সিট ভর্তি করুন, নইলে এত ডাক্তার বেরোবে। উনি ভর্তি করলেন না, শুনলেন না। আমাকে পরের বছর থেকে আর ডাকবেন না, আমি আসছি। এই কথা নিশ্চয়ই বলেছেন, আমি হয়তো এরকম ভাই বললাম। এই একটা ঘটনাতেই বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষার সঙ্গে কোন রকম কম্প্রোমাইজ করেন। একটা যাই হোক, আরো 10 জনকে নেওয়া হয়েছিল 180, মোট 31 জন, তাও ফিল হলো না। 19টা সিট প্রথম বছরে ফাঁকা হয়ে গেল। এখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে অনেক এরকম নেওয়া হয়, যারা র্যাঙ্কিং করতে পারে না, ঠিক মতো জানেই না, তাদেরকে নেওয়া হয় খালি ভর্তি করার জন্য, সিটগুলোকে ভর্তি করার জন্য। ও বিদ্যাসাগর করলেন, ওইগুলো সিটগুলো ফাঁকা গেল। যাই হোক, উল্লাসকর দত্তর নাম শুনেছেন আপনারা, যিনি প্রথম বোমা তৈরি করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। এই প্রথম বোমাটা তৈরি করার পর যখন টেস্ট করা হচ্ছিল, কলকাতায় তৈরি হয়েছে, টেস্ট করা হচ্ছে দেওঘরে গিয়ে, ওই বিহারে
টেস্ট করার সময় দুজন ইঞ্জিওর হয়েছিল। একজনের নাম প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, চাকিমারা চক্রবর্তী, তিনি মারা গেছিলেন। আর দুজন যিনি বোমাটা তৈরি করেছিলেন তিনি ইঞ্জিওর হয়েছিলেন, তিনি মারা যাননি, তার নাম উল্লাসকর দত্ত। এইখানে এরা হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানী ডাক্তার। ওই ওপরে আছে শম্ভুনাথ দে, তিনি প্রথম, এই আমার মাস্টারমশাই, তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন কলেরার টক্সিনটা কোথায় থাকে যার জন্য লোক মারা যায়। কলেরা হলে যে কারণে মারা যায় সেই টক্সিনটা কোথায় থাকে প্রথম আবিষ্কার করলেন অধ্যাপক শম্ভুনাথ দে, যে না ওখানে থাকে না, টক্সিনটা থাকে ব্যাকটেরিয়ার বাইরে দেওয়া, ওইটার নাম হলো এক্সোটক্সিন, মানে বাইরে আছে, ওই জন্যই মানুষ মারা যায়। এটা কারণে এইটা নেচারে বেরিয়েছিল এবং তারপর দুবার আমার মাস্টারমশাইয়ের নাম নোবেল কমিটিতে গেছিল, দুবার, কিন্তু দেওয়া হয়নি তাকে। ইনি আমার প্যাথোলজির হেড ছিলেন। প্রথম দিনের কাজটা আমার এখনো মনে পড়ে। আর বাঁদিকে যাকে দেখছে সুভাষ মুখার্জি, টেস্ট টিউব বেবি, আউটস্ট্যান্ডিং, শেষ পর্যন্ত ওনাকে তো সুইসাইড করতে হয় সবাই জানেন। নিচে আমার আরেক মাস্টারমশাই আউটস্ট্যান্ডিং অনকোলজিস্ট, তিনি হচ্ছেন ডক্টর সরোজ গুপ্ত, সরোজ গুপ্ত হাসপাতাল মানুষের সবাই জানেন। একদম ডান দিকে হচ্ছেন ডক্টর দিলীপ মহানবীশ, ইনি নোবেল প্রাইজ পেতে পারতেন। ইনি যে আবিষ্কার করেছেন কোটি কোটি মানুষ বেঁচে গেছেন এর আবিষ্কারে। সেই আবিষ্কারটা কি? ORS, ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন। এই ORS উনি আবিষ্কার করবার জন্যই গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস বা কলেরাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে গেছে এবং চলে গেছে। নেচার পত্রিকায়, ল্যান্সেট পত্রিকা জানালো 20th সেঞ্চুরিতে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটার নাম হচ্ছে ORS। পেটসুইচি করছে, আরো আরো বলতে গেলে চলতেই থাকবে। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই। আসলে ডাক্তারবাবু চিত্রশিল্পী, লেখক, নাট্যকার, অভিনেতা, সমস্ত কিছুরই প্রভাব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। খুব সুন্দর সুরলিত ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আমাদের লাঞ্চ ব্রেক আছে, 40 মিনিটের জন্য আমরা একটু বিরতি নেব। তার আগে বলে রাখি যে শেষ হইল না শেষ, এখনো আমাদের আলোচনা রয়েছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে ডক্টর শুভায়ু চট্টোপাধ্যায়। লাঞ্চ ব্রেকের পরে আমরা এখানে উপস্থিত হব। Respected Sir Shubhayu Chattopadhyay is the Assistant Professor of the Department of History in Vishwabharati. লাঞ্চ সেশনের সমস্যা খিদে পায়, প্রস্তাব সেশনের সমস্যা কম হয়। তো আমি কোনোভাবেই বুদ্ধিমান বিভীষিকা হয়ে জ্ঞান আলোচনা করার চেষ্টা করবো না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি শেষ করবো। হিসেব তো সময় দেওয়া আছে 8 ঘন্টা, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো তার আগে শেষ করার। The science being a secular, science having its nature of secularism, science has its quality to develop, to push the economy of a particular country. The people of a particular country should be interested in science. তো বিজ্ঞান সম্পর্কে লোককে সচেতন করা, তাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, এই কাজটা শুরু হচ্ছে কিন্তু অনেকদিন আগে, এবং সেই কাজেরটা দুভাবে হচ্ছে। তো সুতরাং সায়েন্টিস্ট এবং সায়েন্স এনথুসিয়াস্টস দুরকম লোকই আমরা পাচ্ছি, এবং যদি আমি একটু আগে থেকে শুরু করতে চাই তাহলে শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা না বললেই নয়। ফেলিক্স কেরি তার বিখ্যাত বই ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, সেটাই প্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের বই হিসেবে অনেকেই মনে করেন, যেটা 1820 সালে বেরিয়েছিল। কলোনিতে এসে তারা তাদের রাজ্য বিস্তার করছেন, এস্টাবলিশ করছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন। করতে গিয়ে যা যা করছেন সেটা সবসময় কিন্তু ভারতের পক্ষে যাচ্ছে না। আমি খুব বাংলাদেশী বলতে বলছি, ভারত সবসময় ভারতের পক্ষে যাচ্ছে না।
কখন তাতে কি হচ্ছে, তারা ভারতবাসীর থেকে একটা ডিট্যাচমেন্ট পলিসি নিচ্ছে এবং তাদের একটা ফ্রাস্ট্রেশন জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেইখান থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে ভারতীয়রা। অনেক বিষয় আমরা দেখতে পারি, সেটা পলিটিক্স হতে পারে, সোসাইটি হতে পারে, কালচার হতে পারে, থিয়েটার হতে পারে, এমনকি সায়েন্স। এই সময় রবীন্দ্রনাথের হাতে কি কি বই পড়ছেন, নিজে কি বই পড়ছেন, এটা জানি রাখতে হবে যে এই বিশ্ব পরিচয় লেখার আগে 6 বছর উনি শুধু বিজ্ঞান চর্চাই করছেন, অর্থাৎ 1930 শুরু। বইগুলো আমি কয়েকটা নাম যেটা দিয়েছি, একটা হচ্ছে রিচার্ড প্রক্টর মিথস অ্যান্ড মার্ভেলস অফ অ্যাস্ট্রোনমি। আরেকটা পেয়েছি H.V. হেল্মহোলটজের পপুলার লেকচার অন সায়েন্টিফিক সাবজেক্টস। আরো দুটো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রয়েছে জর্জ গ্রে লেখা নিউ ওয়ার্ল্ড পিকচার, আর জেমস জিনসের থ্রু স্পেস অ্যান্ড টাইম। এই 4টে বই উনি পড়ছেন, বারবার পড়ছেন এবং প্রমথবাবুকে সাজেস্ট করছেন পড়ার জন্য, তার কারণ এগুলো খুব, আমি খুব সব বেশি সময় নেব না, 10 থেকে 15 মিনিট। প্রমথবাবুকে সাজেস্ট করছেন যে বইগুলো খুব সরল করে লেখা হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার যে দেশ, এখানে বিজ্ঞান চর্চা হয় যে দেশে, সেখানে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ছড়িয়ে পড়ে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীব ধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তার অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক। এই দৈন্য কেবল বিদ্যা বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে কবি যে বৈজ্ঞানিক চেতনার কথা বলছেন, পরে যেটা জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন সায়েন্টিফিক টেম্পার, এই সংস্কৃতি মানুষকে অনুভব করতে শেখায়, ভাবতে শেখায়, বুদ্ধি নয় বোধের কাছে আবেদন করে। তার কারণ মূলটা হলো কিন্তু উৎসুক, কৌতূহল। আমি সেটা খুঁজতে খুঁজতে যখন আমার সেটা নিদর্শন হয়, তখন আমার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়, একটা রস আমি অনুভব করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি। এবং বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সায়েন্স কালটিভেশন, বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য কিন্তু উদ্ধর নয়, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম নয়, শুধু ওই রস উপলব্ধি করাটা, খুঁজতে খুঁজতে ঔৎসুক্যের কারণে যেটা আমি পেলাম, যেটা ওয়েস্টার্ন এডুকেশনের প্রধান কথা, টু ফ্রেম ডাবল ইকুয়েশনস। তো ওই রস উপলব্ধিটাই কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার মূল জায়গা। বিশেষত স্যার রবীন্দ্র ভাবনার আলোকে বিজ্ঞানের দুটো দিক, একটা হাতে কলমে একটা বোধ তৈরি করা, সেই বোধের দিকটাই আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের বড় ছোট প্রবন্ধ এবং প্রমথবাবুকে যে গ্রন্থ লিখতে বলা, সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য গ্রন্থ লেখা, পরিভাষা বর্জন এবং সহজ সরলভাবে উপস্থাপনা করা, সেটার মধ্য দিয়ে হয়তো লোকশিক্ষা হবে। আমাদের সামনে খুব সুন্দরভাবে স্যার বক্তব্য রাখলেন, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। এবারে আমরা চলে যাব যারা পেপার প্রেজেন্ট করবে আর কি করবে তাদেরকে আমরা ডেকে নেব। তার আগে চেয়ার করবেন আমাদের সম্মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর ফজলুল খানি, স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে ডক্টর শঙ্কর নাথ, স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। রয়েছেন ডক্টর সব্যসাচী চ্যাটার্জি, স্যারকে খুব মঞ্চে আসবেন। ডক্টর সুভয় চট্টোপাধ্যায়, স্যারকে মঞ্চে আসবেন। আমাদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর অরবিন্দ সামন্ত, স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। খুব তাড়া রয়েছে অনেকে, কতগুলো নাম এসেছে, তার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে যাদের নাম ডাকছি তারা বেরিয়ে যাবেন হয়তো। শুভঙ্কর কুণ্ডু, কল্যাণ ইউনিভার্সিটি, এমফিল স্কলার।
ইতিহাসে গাছগাছরা, কবিরাজি, বৈদ্য, আমাদের আগের যে আলোচনা হয়েছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পেরেছি যে ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে গল্প আমরা শুনলাম, আমি ঠিক সেখান থেকে শুরু করবো। তবে একটা স্লাইডের মাধ্যমে আমি জাস্ট আয়ুর্বেদ চর্চার ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বের অবস্থাটা একটু দেখাতে চাইছি, যেখানটায় আয়ুর্বেদ মেডিসিন বলতে গাছগাছরা, চড়ক, সুশ্রুত এবং বংশ পরম্পরায় কবিরাজের গল্প আসে। যার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে যে বংশ পরম্পরা, পিতা পুত্র না হলে এই আয়ুর্বেদ চর্চা করা যায় না। আমরা রামায়ণের গল্প সবাই জানি, যেখানটায় লক্ষণের অসুখের সময় একমাত্র হনুমানকেই প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ সেই একমাত্র পাহাড়টা তুলে আনতে পারে যেই পাহাড়ের মধ্যে সেই গাছ রয়েছে, যে গাছের দ্বারাই লক্ষণ সুস্থ হতে পারে। ফলে আয়ুর্বেদ চর্চা যেটা ছিল ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে তার একদমই সীমাবদ্ধ ছিল একটি পরম্পরার মধ্যে। কিন্তু তারপরে যেটা হলো 1757 সাল পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজদের ভারতে আগমন, এবং এইখান থেকে যদি আমরা ঔপনিবেশিক যুগ ধরতে থাকি তাহলে তার পরবর্তীকালে যে স্লাইডটা দেখাবো সেটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত কলেজ 1824, যেখানটায় কিন্তু আয়ুর্বেদ চর্চা হয়েছিল। কিন্তু এই আয়ুর্বেদ চর্চা যখন হয়েছিল তখন কিন্তু শুধুমাত্র এই গুপ্ত, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত এই যে বংশ পরম্পরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাও আমরা দেখলাম। আবার যার হাত ধরে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ চর্চাও কিছুটা এগিয়েছিল তিনি হলেন মধুসূদন গুপ্ত, তাও আমরা জেনেছি। কিন্তু এই মধুসূদন গুপ্ত যখন পশ্চিমী চিকিৎসার হাত ধরলেন সেখানটায় কিন্তু আমাদের ঔপনিবেশিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা থাকতে পেল, কারণ তিনি গুপ্ত বংশের হয়ে পশ্চিমী চিকিৎসা গ্রহণ করছেন এবং পশ্চিমী চিকিৎসা থেকেই তিনি পরবর্তীকালে তার চিকিৎসা বিদ্যা বা চিকিৎসা চর্চা সমস্ত কিছু এগিয়ে চলেছে। এই জায়গাটায় কিন্তু আয়ুর্বেদ তার যে জায়গাটা পশ্চিমী চিকিৎসার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমি আলোচনা করব যে 1835 সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা যেরকম পশ্চিমী চিকিৎসা একটা দ্বার খুলে দিয়েছিল, একই রকম ভাবে কিন্তু আয়ুর্বেদ চর্চাটাকেও কিন্তু একটা নতুন একটা রূপ পুনরায় ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করা শুরু করা হলো। 1835 সাল আমরা দেখতে পাচ্ছি মেডিকেল কলেজ এবং মধুসূদন গুপ্ত। হ্যাঁ, এখানে আমি খুব সংক্ষেপে তুলে ধরলাম এবং এনাদের হাত ধরে পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ চর্চা বাংলায়, সমগ্র বাংলায় ছড়িয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যারা 1835 এর পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ চর্চার যে সমস্ত কবিরাজদের নাম পাই, যাদের হাত ধরে পরবর্তীকালে এই কবিরাজ বংশ পরম্পরা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন কিন্তু এই দুই কবিরাজের শিষ্য, মানে কোনো না কোনো ভাবে শিষ্য, অনুগ্রাহী, পথপ্রদর্শক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই শুভঙ্কর কুণ্ডু। ঔপনিবেশিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চায় দুই বাঙালি চিকিৎসক, এই পেপার পড়লেন তিনি। এবারে দেখে নেব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমির মণ্ডল, ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালির নদী গবেষণার ইতিহাস। আমি শুরু করছি। আমি বেশি টাইম 5 মিনিটের মধ্যে আমি মেইন বিষয়টা একটু বলবো। এটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালি নদী গবেষণা ইতিহাস। অ্যাকচুয়ালি বাঙালি নদী গবেষণা শুরুর আগে একটু সভ্যতার দিকে আমি নদী নিয়ে বলবো। কারণ হচ্ছে নদী প্রত্যেকটা সভ্যতা, আমরা যে প্রাচীনকালে সভ্যতা করতে গেছে তার কাজ সেটা প্রাচীনকালে যদি আমরা সভ্যতা, বিশ্বের সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে নদীর একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেটা আমরা যদি দেখি হরপ্পা সভ্যতাকে যে সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে উঠছে, নীল নদের মিশরীয় সভ্যতা সেটা নীল নদীর তীরে, এবং চীনের যে সভ্যতা সেটাও হংকং নদীর তীরে, এবং ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর তীরে পারসিক সভ্যতা। তাছাড়াও গ্রিক এবং রোম, সেখানেও দেখা যাচ্ছে নদীর একটা বিশেষ ভূমিকা। কারণ হচ্ছে নদী শুধু যে নদীর কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, কারণ নদী শুধু জল দেয় না প্রয়োজনে, তাছাড়া নদীকে কেন্দ্র করে উপকূলে একটা উর্বর জমি পাওয়া যায় যেখানে কৃষিকাজ করা যায়, এবং নদীকে কেন্দ্র করে মৎস্য শিকার থেকে শুরু করে পশু শিকারের একটা বড় আস্তানা। এছাড়াও নদীর উপকূল অঞ্চলগুলোতে বনভূমি, যেখানে তাদের একটা খাদ্য বস্ত্রস্থানের একটা বড় সংস্থান হিসাবে নদী বিবেচিত হয়। এই জন্য প্রাচীনকালে যত সভ্যতা দেখি সেটা নদী কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে।
এবার আমি উপনিবেশিক আমলে যদি দেখি নদী চর্চা যেটা হচ্ছে সেটা ব্রিটিশদের হাত ধরে, কিন্তু প্রথম হচ্ছে ওলন্দাজদের হাত ধরে। ওলন্দাজরা প্রথমে যখন নদী চর্চা শুরু করছে তাদের উদ্দেশ্য মানে ব্রিটিশরা যেভাবে নদীটাকে দেখছে তারা খুঁটিনাটি তুলে ধরছে, তার আদিপ্রবাহ, তার মানচিত্র, নকশা সমস্ত কিছুই তারা তুলে ধরছে। কিন্তু ওলন্দাজদের অ্যাকচুয়ালি উদ্দেশ্য তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য, তার জন্য তারা অত ডিটেলসে আলোচনায় বা অত ডিটেলসে গবেষণায় যাচ্ছে না। ব্রিটিশ আমলে যদি উপনিবেশ যদি দেখি তাহলে জেমস র্যানেল তার মেমোয়ার অফ ম্যাপ অফ হিন্দুস্তান গ্রন্থে এই নদীকে প্রথম মানে সিস্টেমেটিক এবং সায়েন্টিফিক ভাবে এবং খুব বিস্তৃত ভাবে সেগুলো আদিপ্রবাহ কি, নকশা কি সেগুলো তুলে ধরছে, এবং এটা নদীর আদিপ্রবাহ বা নদী জানার ক্ষেত্রে একটা দলিল হিসেবে কাজ করে। এবার ভারতীয়রা কিভাবে নদী চর্চা করছে সেদিকে যদি যেতে হয় তাহলে দেখতে উপনিবেশিক আমলে দুটো নদী গবেষণার ক্ষেত্রে দুটো মাইল ফলক আছে। সেটা হচ্ছে 1793 খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ। এই দুটো নদী মানে ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে এলো, কারণ 1793 চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদাররা নদীর এলাকার অঞ্চলে পাড়বাঁধ নির্মাণ করছে, এবং পাড়বাঁধের ফলে নদীর যে জল যখন প্রবেশ করছে সেটা বার হতে পারছে না। এই জন্য উইলিয়াম উইলকক্স সাহেব এটাকে বলছে শয়তানের শৃঙ্খল, কারণ নদী যে আগে ছিল যে প্লাবন করে দিত এবং বিস্তৃত জমি ভাসিয়ে দিত, তার ফলে কি কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতো, একটা স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় থাকতো, কিন্তু এটার ফলে সেটা বিঘ্নিত হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে 1857 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিদ্রোহের পর ইংরেজদের একটা ভালো শিক্ষা হয়েছিল, কারণ বিভিন্ন স্থানে যখন তাদের বিদ্রোহগুলো দমন করতে যেতে হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জলপথে সেটা সময়ও লাগে অনেকটা, কিন্তু স্থলপথে বা রেলপথ বা সড়কপথে সেটা দ্রুত যাওয়া যায়। এরপরে দেখা যাচ্ছে তারা সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তারা নদী পথের থেকে রেলপথের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে, ফলে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনেক নদী মরে যাচ্ছে, কিন্তু উপনিবেশিক আমলে বাঙালি কিছু বাঙালি বা বিশিষ্ট বাঙালি যারা নদী গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সেটা রাধারমণ মুখার্জি, সতীশ চন্দ্র মজুমদার এবং মেঘনাথ সাহা, এবং শেষ হচ্ছে নিয়ারঞ্জন রায়। নিয়ারঞ্জন রায় হচ্ছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নদীকে দেখেছিলেন, সেটা অবশ্য স্বাধীনতার কিছু আগে। তিনি প্রথম বলেছিলেন যে বাংলার এই অসংখ্য ছোট বড় নদী বাংলাকে ঘুরেছে, কারণ এই নদীগুলি ভেঙে গড়ে বাংলায় তৈরি গেছে। বাংলার ইতিহাসই হলো নদীর ইতিহাস। এছাড়াও স্বাধীনতার পর যে দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা সেক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এক্ষেত্রে আমি এই চারজন বাঙালি নদী গবেষণার এক সংক্ষিপ্ত আমি চিত্র তুলে ধরলাম। ধন্যবাদ জানাই আমির মন্ডল, এমফিল স্কলার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এবারে দেখে নেব ঝিলিক সাহা, রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি কলকাতা, বিষয় এনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট, the intersection of science and society in Bengal. Ma'am. Hello. My name is Jiri Shah. I am from Rabindranath University, Kolkata. আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এন্টাইটেলমেন্ট অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট, দ্য ইন্টারসেকশনস অফ সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন বেঙ্গল। আমি আমার আলোচনায় কতগুলো ভাগে ভাগ করেছি। ফার্স্টে আমি কিছুটা আমার রিসার্চ যে অবজেক্টিভ সেটা বলবো, তারপরে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানে যে আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত কিভাবে একটা বিজ্ঞানের জায়গা থেকে উন্নততর পর্যায়ে যাচ্ছে এবং সেখানে উন্নয়ন এম্পাওয়ারমেন্ট কতটা পরিমাণে হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। তো প্রথমে আমি বাইল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করব। আমার যে রিসার্চ অবজেক্টিভ সেটি হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ইন্টারঅ্যাকশনস বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন বেঙ্গল, exploring how scientific advancement have influenced between societal structure, norms, values in Bengal. So এই রাজা রামমোহন রায় কি করেছে এই বিষয় সম্পর্কে আমরা সমস্তটাই জানি। এবার আসি আমরা সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড এডুকেশন। বেঙ্গল commitment are entitlement empowerment in establishing a scientific institution. The founding of Asiatic Society of Bengal in 1784 by William Jones
and the scholar across various disciplines. The subsequent establishment of educational institutions like the University of Calcutta in 1857, intellectual exchange and scientific innovation, providing a platform for nurturing further generations for scientific, scholars and social reforms. Rabindranath Tagore and Aurobindo Ghosh sought to revive and industries and promote self-realizations, empowering social communities and fostering socio-economic development. সুতরাং আমি আমার আলোচনায় ওমেন এমপাওয়ারমেন্টের উপরে একটা বড় রকমের ফোকাস করার চেষ্টা করছি। ঔপনিবেশিক যুগে যদি দেখি তাহলে মেয়েদের অবস্থান ছিল চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী, কিন্তু বর্তমানে সেই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা উন্নততর জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে ওমেন এমপাওয়ারমেন্টটা যথেষ্ট পরিমাণে ঘটেছে এবং আমরা ভোটদান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে এখনো আমাদের খবরের কাগজ খুললে এবং প্রতিনিয়ত খবর দেখলে ভ্রূণ হত্যা এবং কন্যা হত্যার ঘটনাটি প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সুতরাং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমরা মনের দিক থেকে কতটা সংস্কার হতে পেরেছি বা আমরা সায়েন্সটাকে কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি সেটা একটু ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে। তো থ্যাংক ইউ ফর ইওর পেশেন্স। কিন্তু জান উনি পেপার করবেন, ইনি আজকে শেষ পড়েননি। Good afternoon everyone. My name is Pintu Jan. I'm a research scholar of Humanities and Social Science Department at Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shirpur. And my title of the paper is Intersectional Narratives of Humanities Science in Modern Bengal. And আমি এখানে হচ্ছে বাইলিঙ্গুয়াল ইউজ করব, ইংরেজি এবং বাংলা একসাথে, বাংলা প্রথমত হচ্ছে গ্রাম্য সমাজ আমাদের হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেকটা মহিলাদের জন্য একটা উন্নতি এনে দিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারপরে আমরা যদি যাই তাহলে জন মিনওয়াটার দেখুন, ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল 1849-এ এবং সেটা ইন্টেন্সিফাই করেছিল ফিমেল এডুকেশনের জন্য। পরে আমরা দেখতে পাই যে সেই তারপর থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং ভৈরবতী সেন, তারপরে হচ্ছে অসীমা চ্যাটার্জির সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কিন্তু মহিলা সায়েন্টিস্টদের আমরা কিছুতেই এগুলো দেখতে পাই না। এবং there are some patriarchal values that restricted women access to science education. আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমি এখানে ইউজ করছি যে দুটো টাইম পিরিয়ড, একটা হচ্ছে 1880 থেকে 1933। কেন 1880? কারণ সেই সময় হচ্ছে ভৈরবতী সেন এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যাচ্ছে শিক্ষা নিতে, আর 1933 সালে যখন হচ্ছে অসীমা চ্যাটার্জি যাচ্ছে স্কটিশ চার্চ কলেজে, যেটা তার পরবর্তীকালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ছিল, তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই বিটুইন দিস টাইম পিরিয়ড সেই সময়কার মধ্যে সিচুয়েশন থেকে এরকম ছিল। উডস ডেসপাচ প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করেছিল যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি, বোম্বে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু সেই সময়ে কোনো রকম ভাবে মানে ওই ইউনিভার্সিটিগুলো তখন মানে এক্সাম শুধুমাত্র নিত, কিন্তু কখনোই সেখানে রিসার্চ হতো না এবং টিচিং করানো হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে কালচারাল এডুকেশন পলিসিস এবং তারপর স্যান্ডলার কমিশন আসলো 1990, তারা হচ্ছে এমন একটা লিস্ট জারি করলো যে দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাভ বিন এস্টাবলিশড অন অ্যাকাউন্ট অফ স্টুডেন্টস এডুকেশন, সো দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু অ্যাপয়েন্ট প্রফেসর্স টিচিং দ্য স্টুডেন্টস, constructing the library, museum, building, research lab, students hostel, legislations of research, and many things that have been constructed by these recommendations or policies. এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং থিং was happened that a separate board was organized on behalf of women's education. অসীমা চ্যাটার্জি হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র রায় হচ্ছে ছাত্রী ছিল এবং অসীমা চ্যাটার্জি ভিঙ্গা অ্যালকোলাইটস বলে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিল, যেটা এখন ক্যান্সার থেরাপির ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে। তারপরে হচ্ছে আইউস 56 এবং আইউস 64 এগুলো ম্যালেরিয়া ওষুধ এবং হচ্ছে তোমার যে মৃগী রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা অসীমা চ্যাটার্জিকে কখনো দেখতে পাই না কোনো সিলেবাসের মধ্যে। আচ্ছা, আমি একটু তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করছি কিভাবে মার্জিনালাইজেশন হয়েছিল কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ক্ষেত্রে। যখন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ যাই 1884 or 1883, আমি যাই ভুলে গেছি সালটা, তো তখন তিনি হচ্ছে 83 তে যখন যান তখন তিনি কি হয় মানে অনেক রকম ভাবে যারা মেল যারা কম্পিটেন্ট ছিল তারা অনেক ক্যাটকলস, হুইসেলস, টিটিএ সব দিয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন একমাত্র হচ্ছে ওই কলেজের মধ্যে প্রথম মহিলা। তারপর হচ্ছে কিন্তু তাকে
মানে ডেলিভারিগুলি তাকে ফেল করে দেওয়া হয়েছিল একজন ডাক্তার, তার নাম হচ্ছে ডক্টর আশিস চন্দ্র, এবং তিনি তার কারণ কি আমি প্রথমে বলছি পার্সোনাল সার্কামস্টেন্সের জন্য মার্জিনালাইজেশন হয়। তো সেই ডক্টর আশিস চন্দ্র তাকে মানে উইমেন এডুকেটেড হচ্ছে, তাই সুতরাং হচ্ছে একে ফেল করে দেওয়া ভালো। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক মানে ওই কলেজের প্রিন্সিপাল তাকে পাস করে দিয়েছিল। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কিন্তু কনক্লুশনের ক্ষেত্রে লাস্ট একটুখানি বলে নিচ্ছি। কনক্লুশনের ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে this is almost like an awareness campaign that I am conducting through my research. Very little is still known about women scientists and doctors from Bengal. I wonder when I notice the brochure of this Concord paper that merely shows only the male scientists of Bengal, but not the women scientists. So even not only those who achieve success through institutional recognition, but we must also be aware that many women, especially with those of knowledge or an understanding of nature, can be termed as belonging to science. Thank you. Good afternoon, everyone. Distinguished chair of this session, Honorable Dr. Shankar Nath, consultant oncologist, dear faculties, research scholars, teachers, and my fellow brothers and sisters of this college and another. Today's seminar, my topic is Revisiting Health in Colonial Bengal, a literary overview, special reference to 1880 to 1930. The essential theme of my paper is to highlight the conditions of health and hygiene in the British Bengal from the perspective of official documents and vernacular writings, with special emphasis of the journals and periodicals. The fatal effects of the epidemics like malaria and cholera, the insanitary condition of the rural Bengal, and the cultivated indifference of the British Raj made the lives of the poor miserable and native alike. The authorities had a tendency to blame the colonized for their illiteracy and clonals, which became instrumental for the outbreak of the epidemics. On the other hand, in the large and the beginning of the 20th century, the vernacular literature played the role of a catalyst in awakening health awareness, highlighting the issues related with ill health in sanitation and malnourishment. Thank you. বিজ্ঞানীরা তারা যদি না জন্মাতে, তারা যদি কাজগুলো না করতেন, তাহলে আমাদের কি হতো? অতএব যারা জন্মেছেন তারা জন্মে আমাদের ধন্য করেছেন। মা বাবা যেমন একজন এক্সপেক্টেড সন্তানের জন্য অপেক্ষা করে, পৃথিবী দেশ এই বিজ্ঞানীদের জন্য অপেক্ষা করে। আমি এই বিজ্ঞানীদের পৃথিবীতে এদের মা বাবা যেমন আনন্দ পাই, আমরা সেরকম আনন্দ পাই ভেবে একটা কবিতা বলছি, তুই বিশ্বের প্রাণ। বিশ্বে যখন তুই ছিলি না, তখন কোথাও রূপ ছিল না, রং ছিল না, গন্ধ এবং সুর ছিল না, তাই ছিল না প্রাণ, কারণ তখন তুই ছিলি না। কিন্তু তখন সবই ছিল, আকাশ ভরা উষ্ণতা ও বাতাস ভরা স্নেহ স্পর্শ, জলে শীতল শান্তি ছিল, মৃত্তিকাতে স্পন্দন, সবই তোর জন্য। কিন্তু তখন তুই ছিলি না, তাই কিছুতে প্রাণ ছিল না, অপেক্ষা অসহ্য ছিল, সঞ্চয় যন্ত্রণা ছিল, উজাড় করে ঢালবে কোথায়, রাখবে কোথায় দান, কিন্তু মহাবিশ্বে কোথাও। গূঢ়তম উৎস থেকে, আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, মৃত্তিকারী বক্ষ থেকে, জলের পবিত্রতার থেকে, তীব্রতম ইচ্ছে থেকে, বীজ মন্ত্র উচ্চারণে, স্বয়ং বিস্ফোরণে, ক্ষুদ্র কিংবা ক্ষুদ্রতম, বিন্দু কিংবা বিন্দু সম উদ্ভূত এক সম্ভাবনা
ধমনির প্রাণ বিশ্ব জুড়ে তুই এলিরে, তুই বিশ্বের প্রাণ, এখন তোকে সব না দিলে নাই রে পরিত্রাণ। নমস্কার। আমরা ভরাট কণ্ঠে একটা সুন্দর আবৃত্তি শুনে নিলাম। আজকের আমাদের এই একদিনের যে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র, তাতে প্রায় 80 জন মতো পেপার পড়েছেন, অফলাইন এবং অনলাইন মিলিয়ে। সুজীব কবিতা জানালেন আমাদের। আর যারা উপস্থিত আছেন সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেছে, এখান থেকে নিয়ে নেবেন। যারা আজকে মঞ্চে পেপার পড়লেন তাদের সার্টিফিকেটগুলো স্যারেরা দিয়ে দেবেন। তার আগে বলবো, আজকে যারা পেপার পড়লেন তাদের উপরে স্যার যদি এক কথা কিছু বলেন। ছেলেরা মেয়েরা যা পেপার প্রেজেন্ট করলেন অত্যন্ত সুন্দর। এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকলেই হলো, অ্যাওয়ারনেসটা থাকলেই কিন্তু আমরা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে পারবো, চর্চা করতে পারবো। কিন্তু প্রথমত মনে করতে হবে আগে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। বিজ্ঞান মনস্ক না হলে বিজ্ঞান সাধনা কোনো দাম নেই। কারণ হচ্ছে দেখবেন অনেক বিজ্ঞানীরা কাজ করছে ল্যাবরেটরিতে, হাতে আংটি ফাংটি এটা ওটা এরকম পাথর টাথর রয়েছে। আমি বলি, পাথর শরীরের যেখানেই ধারণ করেন না কেন সেটাই ক্ষতিকারক। কি কারণ ক্ষতিকারক? সম্প্রদানকারক হয়, করণকারক হয়, এসব হয়, ওটা হচ্ছে ক্ষতিকারক। কেন? আপনি দেখুন প্রমাণ করে দিচ্ছি আমি ক্ষতিকারক। যদি স্টোন আপনি শরীরের ভেতর ধারণ করেন, উদাহরণ দিচ্ছি, অন্তত দুটো স্টোনের নাম আমরা জানেন শরীরের ভেতরে ধারণ করি আমরা। একটা হচ্ছে গল ব্লাডার স্টোন, আর হচ্ছে কিডনি স্টোন। এই দুটো ভালো না ক্ষতিকারক? ক্ষতিকারক। তাহলে ভেতরে যদি ধারণ করা ক্ষতিকারক হয় স্টোন, বাইরে ধারণ করা ক্ষতিকারক, কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে হলে আমাদের এই সবগুলোকে পরিহার করতে হবে। বেশ, আর একটা কথা বলি, ধরুন দেখবেন জ্যোতিষীরা যখন কোন একটা প্রকাশ করে, অমুক তোমার বিয়ে হবে, অমুক সালে তুমি মরে যাবে, অমুক সালে তোমার একটা ফানা আছে, বলে দেখবে 10টা বললে 9টা মেলে না, একটা মেলে। আর আমরা মনে রাখি ওই একটাকে যেটা মেলে, বাকি 9টা কিন্তু মনে রাখি না। এই কারণে ওরা বলে তো মেরে গেছে, দেখুন মেরে গেছে। আচ্ছা, কোনোদিন আপনারা দেখুন ওরা বলে যে প্রকাশ যখন করে ওরা, তখন ওদের জ্যোতিষ বিজ্ঞান কোনো ভুল নয়, ভুলটা করে ওই জ্যোতিষী করে, এটা বলে। কিন্তু ওরা বলে উদাহরণটা না আমাদের, কোন পেশেন্ট যদি মারা যায়, ওই ডাক্তারের বিদ্যাটা ভুল বলি আমরা, ওই ডাক্তারটা ভুল করেছে, পেটানোকে বলে পেটাতে শুরু করে আমাদের, কিন্তু ডাক্তারের বিদ্যাটা ভুল বলে ওরা, বলে না তো। এইটাকে ওরা কাজে লাগিয়েছে। জ্যোতিষ বিজ্ঞান, জ্যোতিষটা ভুল নয়, ভুল হচ্ছে জ্যোতিষী যে ভুল করছে, ঠিক বিজ্ঞানটা আপনি করতে পারছেন না। আচ্ছা বলুন তো, ডাক্তার ভুল করলে আপনার পেটান মাঝে মাঝে ভাঙচুর পেটান। আচ্ছা জ্যোতিষী ভুল করেছে, কোনদিন পিটিয়েছেন? কেন পেটানটা জানেন? কেন আপনারা জানেন জ্যোতিষ বিজ্ঞানটাই ভুল, ওই জন্য ওকে পিটিয়ে কোনো লাভ, এই জন্য পেটান না করে, এতেই প্রমাণ হয়ে যায় ওটা বিজ্ঞান নয়। যাই হোক, আমি মানে জোকসের ছলে বললাম আপনাদের, বাংলায় যে আমরা এখানে কথা বলছি বিজ্ঞান নিয়ে, বাংলা ভাষায় গবেষণা করতে পারছি বিজ্ঞান সাধনায়, কার জন্য? অক্ষয় কুমার দত্ত, 1820 সালে জন্ম, 15 জুলাই। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলাতে লিখেছিলেন বিজ্ঞানের বই, সেই জন্যই কিন্তু আজও আমরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়বার সুযোগ পেয়েছি। তার প্রথম ওভারব্রিজ পেতে হবে, ওভারব্রিজ পেতে হবে, ওভারব্রিজ কাউন্টার পেরেছি। যারা বলেছেন তাদের মধ্যে পিন্টু, আমি নামটা ভুলে গেলাম, পিন্টু কি? পিন্টু জান, তোমার কাজটা খুব এক্সটেন্সিভ হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় কি একটু মোবাইলের অভ্যাসটাও দুটোকে প্রিপারেটিংয়ের সময় ছাড়লে ভালো হয়, একটু ফর্মাল হতে হবে। আচ্ছা, 2 নম্বর হচ্ছে যে আমি প্রথমে আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম যে বিজ্ঞানের প্রথম কথা হচ্ছে ইমাজিনেশন, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্টোরি টেলিং। আমরা যত গল্প বলতে পারবো তত নতুন গল্পের জন্ম হয়। আজকে এতগুলো বক্তৃতার মধ্যে সব থেকে ভালো বলে গেলেন
Dr. Nath, তার কারণে he knows how to speak with story. He is a big storyteller. আমাদের সমাজে স্টোরি টেলিংটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টোরি যতক্ষণ আমরা না বলতে পারবো স্টোরি তৈরি হবে না, আমাদের ইমাজিনেশন তৈরি হয় না। এটাই আমি প্রথমে বলেছিলাম, বিজ্ঞান নেসেসিটি ইজ নট দ্য মাদার অফ ইনভেনশন। অ্যাকচুয়ালি মাদার অফ ইনভেনশন হচ্ছে আমাদের সেন্স অফ ইমাজিনেশন। এটাকে কিভাবে বড় করা যায় সেটা গল্প ছাড়া সম্ভব হয় না। এইটুকু বলে আমাদের এই কলেজের তরফ থেকে ওর জানানোর কথা ছিল, আমি জানিয়ে দিচ্ছি, এতটাই তাড়াহুড়ো লেগেছে। সকল পক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ফর্মালি ইনফর্মালি যারা এই উদ্যোগের সঙ্গে ছিলেন, আর সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের গেস্ট যারা রয়েছে তাদেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। যারা পেপার পড়েছেন সার্টিফিকেট পুরো লেভেলে জীবিক সাহা, সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ডক্টর অজয় অধিকারী। সাদ্দাম হোসেন একটু আসবেন। মিন্টু জানকে সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর অজয় অধিকারী। আমির মন্ডল পুরস্কার সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন। এরপরে সাদ্দাম হোসেন সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ডক্টর অজয় অধিকারী। এবং যারা উপস্থিত আছেন সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন, সার্টিফিকেট এখানে সব লেখা হয়ে গেছে। স্যার ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে আমাদের এরকম একটা আলোচনা চক্রে। সকলে সুস্থ থাকুন।